హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి మీకు కుక్కూ క్లాక్ని చూపిద్దామని చెప్పేసి ఈ వీడియో చేస్తున్నాను. ఇది బ్లాక్ ఫారెస్ట్లో ఉంటుంది. ఈ కుక్కూ క్లాక్ వచ్చేసి వరల్డ్ లార్జెస్ట్ కుక్కూ క్లాక్. ఈ కుక్కూ క్లాక్ని వచ్చేసి ఇద్దరు ఇంజనీర్లు చేశారంట. ఇది సేమ్ హౌస్ లాగే ఉంటుంది. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 12 అయ్యింది కదా. ఆ పైన ఉన్న విండోలో నుండి కుక్కూ వచ్చేసి 12 టైమ్స్ సౌండ్ చేస్తుంది. అలా ప్రతి ఒక్క 1 అవర్కి ఎంత టైం అయ్యిందో అన్నిసార్లు కుక్కూ చేస్తుంది. అలాగే హాఫ్ అన్ అవర్ అయ్యింది అని చెప్పేసి ఒక్కసారి వచ్చి కూ అని చేస్తుందంట. ఇలా కూడా ఏం కనిపిస్తుంది. ఆ పైన చూడు కుక్కూ వస్తుంది. ఇలా బయట నుండి కుక్కూని చూసిన తర్వాత ఇంకా వాచ్ని చూద్దామని చెప్పేసి లోపలికైతే వెళ్ళాము. ఇది ఎంట్రీ టికెట్ వచ్చేసి €2 పర్ పర్సన్. అలాగే బిలో 10 ఇయర్స్ వచ్చేసి ఫ్రీ. ఇక్కడ వచ్చేసి చాలా వెరైటీస్వి క్లాక్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఈ కుక్కూ క్లాక్ వచ్చేసి మొత్తం వుడ్తో చేశారంట. ఈ కుక్కూ క్లాక్ వచ్చేసి 2 ఫ్లోర్స్ ఉంది. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో మొత్తం ఇలా ఉంటుంది. అప్పట్లో క్లాక్స్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుండేనంట. ఈ బ్లాక్ ఫారెస్ట్లో ప్రతి ఒక్క రైతుకి అప్పట్లో కుక్కూ క్లాక్ చేయడము వచ్చేదంట. ప్రతి ఒక్క రైతుకి ఇదే వృత్తిలాగా ఉంటుండేనంట. ఈ కుక్కూ క్లాక్స్ని చేసి అప్పట్లో అక్కడున్న ప్రజలకు అమ్మేవాళ్ళంట. ఒక్కసారి ఫేమస్ అయిన తర్వాత ఇంకా బయటికి కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు. కుక్కూ క్లాక్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది కింది పార్ట్తో. ఇంకా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుండి ఫస్ట్ ఫ్లోర్కి వచ్చిన తర్వాత వాచ్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. మొత్తం దీనినే వుడ్తోనే చేశారంట, గేర్లతో సహా. ఇక్కడ కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి. దాని నుండి పైనకి ఒక చిన్న బాల్కనీ లాగా ఉంది. ఇంకా బాల్కనీలో నుండి చూస్తే మొత్తం వాచ్ అనేది సరిగ్గా కనిపిస్తుంది. ఇంక ఇక్కడ కింద వచ్చేసి క్లాక్ హిస్టరీ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఒక పోర్టర్ లాగా ఉంది. మనం లాంగ్వేజ్ చూస్ చేసుకొని €1 అందులో వేస్తే మనకి ఆ పోర్టర్ 5 minutes వరకు దాని హిస్టరీ మొత్తం చెప్తుంది. Welcome to the interior of the world's biggest cuckoo clock. This clock was built over a 4-year period from 1980 to 1994 by Ewald Eble and his son Ralph. It has been entered in the Guinness Book of World Records since 1997. The cuckoo clock is an original copy of a small Blackforest cuckoo clock constructed at a scale of 60:1. The original clock's dimensions are 7.5 centimeters by 7.5 centimeters, and this clock, which is 60 times the size,
is 4.5 meters wide and 4.5 meters high. Its total weight is 6 tons. The clock is driven mechanically by 2 pine cone weights, which are situated on the exterior of the house. One weight is for the pendulum drive, and the other one makes it possible for the cuckoo to call. Each of these cones, which were constructed in accordance with the original clock, weighs 200 kilograms. The plates in which the cogwheels move are called milled edges by the clockmaker. They are made of pine wood, a local product from the Blackforest. All of the cogwheels in this clock are made of beech wood. Thin layers of 2 mm width were glued together crosswise under high pressure, up to 66 times per cogwheel. On the one hand, even better durability can be achieved with this method, and on the other hand, the wood can no longer warp so easily. All of the clock's metal parts, including the pendulum rod, are made of high-grade steel or aluminum. The pendulum has a total length of 8 meters, measured from the suspension mount at the top to the tip of the pendulum in the bottom story. It weighs 100 kilograms. And now to the main character, the cuckoo. He sits up in the loft, in the middle, directly above the face of the clock. The grey wooden rod, which sticks out somewhat at the back, is the cuckoo's tail. The cuckoo is 4.5 meters long and weighs an unbelievable 150 kilograms. He is entirely made of wood and took several hundred hours to carve by hand. Our cuckoo calls once every half hour and accordingly at the top of every full hour. For example, 7 times at 7 o'clock and 12 times at noon or midnight. But how did the cuckoo get its voice? The call of the Blackforest clock is produced by a pair of bellows, which are situated on the left wall. They are 4 meters high. Generally speaking, the bigger the bellows are, the deeper the tone they make. We are often asked about the costs incurred in constructing our clock. To be quite honest, if we do not calculate the 10,000 hours that Ewald and Ralph Adler invested in the costs for this building, the material for the clock cost well over 400,000 Deutschmarks. We hope that you have enjoyed your visit to the world's biggest cuckoo clock, and welcome you to take part in the wine tasting and to browse in our clock shop. Thank you for visiting us, and have a nice day here in the Blackforest. Bye-bye. ఇంకా క్లాక్ చూసి కిందికి వచ్చిన తర్వాత ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో, ఇక్కడ వచ్చేసి ఫ్రీగా వైన్ని టేస్ట్ చేయొచ్చు అంట. నచ్చితే మనకి ఇక్కడ బై చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు కరోనా ఉంది అని చెప్పేసి ఇంకా క్లోజ్ చేశారు. ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసి కుక్కూ క్లాక్ లోపలనే కింద ఫ్లోర్లో వచ్చేసి ఇలా క్లాక్స్కి ఒక షాప్ కూడా ఉంది. పెద్ద వాచెస్ నుండి చిన్న వాచెస్ వరకు ఉన్నాయి. పాతకాలంలో యూజ్ చేసిన వాచెస్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. మనకి కావాలి అనుకుంటే ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చు. డిఫరెంట్గా వాచ్లు అయితే చాలా బాగున్నాయి. పాతకాలంలో యూజ్ చేసిన టాయ్స్, కప్పులు, సాసర్లు, ఇలా పాతకాలంలో యూజ్ చేసిన ఐటమ్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఎక్కువ అయితే క్లాక్స్ అయితే డిఫరెంట్గా చాలా బాగున్నాయి. ఇది మొత్తం వచ్చేసి షాప్, చాలా పెద్దగా ఉంది షాప్ అయితే. ప్రైజెస్ కూడా చాలా ఎక్కువగానే ఉన్నాయి.
ఇక్కడ వచ్చేసి ఎక్కువగా వుడ్తో చేసిన క్లాక్స్ ఉన్నాయి, అలాగే విత్ బ్యాటరీ వితౌట్ బ్యాటరీ కూడా ఉన్నాయి, కొన్ని సెన్సార్వి కూడా ఉన్నాయి. సెన్సార్ అంటే డార్క్గా అయిపోతే ఇంకా సౌండ్స్ చేయడం ఆపేస్తాయి. సౌండ్స్ ఓన్లీ కుక్కుయే కాకుండా వేరే వేరే సౌండ్స్తో చేసే క్లాక్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. క్లాక్స్ అయితే చాలా బాగున్నాయి. మేము వచ్చేసి ఒక క్లాక్ తీసుకున్నాము కదా. ఈ వీడియో ఇంతటితో ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే కామెంట్ కూడా చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్.